Namaste students, welcome to 9th standard social science. Today we are going to see Unit 3 Geography, Atmosphere, Continuation. Last class we learned weather and climate from this lesson. Today we are going to see winds and types of winds. What is meant by winds? Winds, the horizontal movement of air along the surface of the earth is called wind, while the vertical movement of air is called an air current. So, horizontal movement of air along with the surface of the earth wind ன்னு சொல்கிறோம். What is meant by air current? The vertical movement of the air is called air current. The wind always blows from high pressure area to a low pressure area. Wind is mostly named after the direction from which it blows. For example, the wind blowing from the east is known as the easterly or easterlies. ஸோ விண்ட் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவிலேருந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு தான் மூவ் ஆகும். ஸோ அதனுடைய டைரக்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அதுக்கு விண்டுடைய நேம் வைப்பாங்க. ஸோ விண்டு ஈஸ்ட் சைடு மூவ் ஆச்சுன்னா ப்ளோ ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஈஸ்டைலி விண்ட் அப்படின்னா ஈஸ்டைலிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹவு வி கேன் ரெக்கார்ட் த விண்ட் ஸ்பீடு? How we can measure the direction of wind? So for that the instrument will be there. An anemometer records wind speed while a wind van measure the direction of wind. The unit of measurement is kilometer per hour or knots. So wind speed நம்ம measure பண்ணுறதுக்கு anemometer என்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம். The direction of wind van வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் விண்ட்? கிலோமீட்டர் பர் hour ஆர் நாட்ஸ். Now I will show that anemometer and wind van. Anemometer and wind van. Types of wind. Winds are generally classified into following four major types: planetary winds, periodic winds, variable winds and local winds. First we can see about the planetary winds. The wind blow throughout the year in the same direction is called planetary winds. So 1 year ஃபுல்லாகவுமே ஒரே டைரக்ஷன்லேயே விண்டு ப்ளோ ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் planetary winds. So the planetary winds are also called as permanent winds or prevailing winds. So these winds include the trade winds, westerlies, easterlies. So இந்த விண்டு எந்த டைரக்ஷனில் ப்ளோ ஆகுதோ அதை பொறுத்து ட்ரேட் விண்ட்ஸ், வெஸ்டர்லிஸ், ஈஸ்டர்லிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுருக்காங்க. நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். வாட் இஸ் மீன் பை ட்ரேட் விண்ட்ஸ்? ஃபார் ட்ரேட் பர்பஸ் திஸ் விண்ட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த ட்ரேடர்ஸ். ஸோ இட் இஸ் known as the trade winds. So these trade winds blow from the subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt in both the hemisphere. That means the northern hemisphere and southern hemisphere. They blow with great regularity, force and in a constant direction throughout the year. So these winds were helpful for traders who depended on the winds while sailing in the sea. And so they are named as the trade winds. Now I will show one picture, through that you can understand easily. So trade winds that blow in a subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt in both the hemisphere, northern hemisphere and southern hemisphere. ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் த்ரூ அவுட் த இயர் நான் விண்ட் ப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால ட்ரேடர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் செயிலிங். ஸோ தட் இஸ் known as the trade winds. நெக்ஸ்ட்டு வெஸ்டர்லிஸ். ஸோ த்ரூ திஸ் பிக்சர் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி the westerlies and easterlies also.
Westerlies are the permanent winds that blow from the tropical high pressure belt to the subpolar low pressure belt in both the hemisphere. They blow from southwest to northeast in northern hemisphere and northeast to southeast in the southern hemisphere. The velocity of westerlies become so vigorous and fast to be called roaring 40s at 40 degree and furious 50s at 50 degree and screaming 60s at 60 degree latitudes. So westerlies பார்த்தீங்கன்னா westerlies that blow in the subtropical high pressure belt லேருந்து subpolar low pressure பெல்ட்டுக்கு ப்ளோ ஆகும். நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் வெஸ்ட்லேருந்து நார்த் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனுக்கு மூவ் ஆகும். அதுவே சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் நார்த் வெஸ்ட்லேருந்து சவுத் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் விண்டு ப்ளோ ஆகும். ஸோ இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளோ ஆகக்கூடிய விண்டு. அதனால் இது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா 40 டிகிரியில் இது வந்து ரோரிங் 40s, அதாவது கர்ஜிக்கும் 40s அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வரக்கூடியது. 50 டிகிரியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபூரியஸ் 50s, ரொம்ப சீறி வரக்கூடிய ஒரு விண்டாக இருக்குது. ஸ்க்ரீமிங் 60s அட் 60 டிகிரியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த விண்ட் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால இது கதரும் விண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, 60 டிகிரியில். நெக்ஸ்ட்டு போலார் ஈஸ்டர்லிஸ். ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா ட்ரேட் விண்ட்ஸ் பார்த்தோம், ஈஸ்டர்லிஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது போலார் ஈஸ்டர்லிஸ். Polar easterlies are cold and dry polar winds that blow from the polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt. These are weak winds blowing from the northeast direction in northern hemisphere and southeast direction in southern hemisphere. So you want to see in this picture, high pressure lende subpolar low pressure belt ku wind blow ஆச்சுன்னா அதான் polar easterlies. நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் பார்த்திங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்லையும், நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் நார்த் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்லையும், சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் சவுத் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்லையும் விண்ட் ப்ளோ ஆகும். அதான் போலார் ஈஸ்டர்லிஸ். ஸோ நம்ம எப்போவுமே ஒன்று ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும், த விண்ட் ஆல்வேஸ் ப்ளோ இன் அ ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா டு low pressure area. Okay, next we can see one fact. Coriolis force, you already know about that Coriolis force. Due to the rotation of the earth, causes deflection of winds from their original path called Coriolis force. So earth rotationனால wind அதனுடைய டைரக்ஷன்லேருந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகி அதனுடைய ஒரிஜினல் பாத்லேருந்து விலகி போகும். அதான் கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ். இதை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஜி கொரியாலிஸ்ன்றவர் கண்டுபிடிச்சார். winds are deflected to the right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere, which is known as the Farrell's law. This was propounded by William Farrell. He used the Coriolis force, named after G.G. Coriolis, 1792 to 1843, for proving Farrell's law. So Coriolis force depend பண்ணி வில்லியம் ஃபெரல்ன்றவர் ஃபெரல்ஸ் லாவை உருவாக்குனார். என்ன சொல்கிறார் பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் சைட் டைரக்ஷனில் விண்டு ப்ளோ ஆகும் நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரில், லெஃப்ட் சைடு
விண்டு ப்ளோ ஆகும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு வில்லியம் ஃபெரல். அதை தான் நம்ம ஃபெரல்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு we are going to see about the periodic winds. Periodic winds is otherwise called as seasonal wind. The periodic winds are the seasonal winds that change their direction periodically. These winds are caused by the differential heating of the land and ocean. Winds which reverse their direction with the change of season are called monsoon. Tropical monsoon winds of the Indian subcontinent is the best example. So planetary winds throughout the year same direction லியே blow ஆகும். ஆனால் periodic winds seasonal windன்னு சொல்கிறோம். Periodically it will change. So how it will change? By the heating of the land and ocean. லேண்டும் ஓஷனும் ஹீட் ஆகிறத டிபெண்ட் பண்ணி இது டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். The change of season இஸ் கால் மான்சூன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. விண்ட் வந்து அதனுடைய டைரக்ஷனை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிறது இல்லையா, அந்த சீசன்ஸ் தான் மான்சூன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ட்ராபிக்கல் மான்சூன் விண்டு இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்டில் ப்ளோ ஆகக்கூடியது. இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வேரியபிள் விண்ட். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக், யூ கேன் அப்சர்வ் ப்ராப்பர்லி. Variable wind. Cyclones. The term cyclone is a Greek word meaning coil of a snake. Cyclones are center of low pressure where the wind from. So cyclone பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ Greek word. ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்ன பார்த்தீங்கன்னா coil of snake. ஒரு பாம்பு வந்து ரோல் ஆகிருந்தால் எப்படி இருக்கும், ஸோ அதுதான் அது மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இந்த விண்டு ப்ளோ ஆகும். அதுக்கு பேர் தான் சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Cyclones or center of low pressure where winds from the surrounding high pressure area coverage towards the center in a spiral form. Due to the rotation of the earth, the cyclonic wind in the northern hemisphere move in the anticlockwise direction, whereas the move in a clockwise direction in southern hemisphere. So wind பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் சென்டர்லேயும் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா அதனுடைய சரௌண்டிங்லேயும் ஒரு ஸ்பைரல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடியது தான் சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எர்த் ரொட்டேஷன்னால் நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் கிளாக் வைஸ்லேயும் இந்த விண்டு ப்ளோ ஆகக்கூடிய அதைத்தான் நம்ம சைக்ளோனிக் விண்ட் சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சைக்ளோன்ஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன்டு ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ், டெம்பரேட் சைக்ளோன், எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. வாட் இஸ் பை ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்? ஹவ் இட் வில் கால் இன் other countries? Tropical cyclone is known as cyclones in Indian Ocean. ஸோ ஒரு பிளேஸ்லேயும் அதனுடைய நேம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்தியன் ஓஷனில் சைக்ளோன் சொல்கிறாங்க. டைஃபூன்ஸ் இன் வெஸ்டர்ன் பசிபிக் ஓஷனில் டைஃபூன்னு சொல்கிறாங்க. அட்லாண்டிக் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் பசிபிக் ஓஷனில் இது ஹரிக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபிலிப்பைன்ஸில் பெக்யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆஸ்திரேலியாவில் வில்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஜப்பானில் டைஃபூன் சொல்கிறாங்க. ஸோ நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்கலாம். ஸோ சைக்ளோன்ஸ் எல்லாம் அதர் கண்ட்ரீஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் ஆஃபன் காஸ் ஹெவி லாஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆன் த கோஸ்ட் அண்ட் பிகம் வீக் ஆஃப்டர் ரீச்சிங் த லேண்ட் மாஸ். ஸோ இந்த ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பொருட்சேதங்களையும் உயிர் சேதங்களையும் ஏற்படுத்தும். நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஓகேங்களா? சைக்ளோன்னாலே நிறைய டேமேஜஸ் க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ கோஸ்டல் ரீஜனில் ரீச் பண்ணும்போது த கோஸ்ட் அண்ட் பிகம் வீக் ஆஃப்டர் ரீச்சிங் லேண்டை ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அதனுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன ஆகும், கம்மியாக ஆரம்பிக்கும்.
அது வரைக்கும் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இது ப்ளோ ஆகும். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் சைக்ளோன் ப்ளோ ஆச்சு எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிஷாவில் ஆன் ஃப்ரைடே 29 அக்டோபர் 1999. ஸோ இது ரொம்ப வைலண்ட்டான சைக்ளோன், அதனால தான் இது பேர் சூப்பர் சைக்ளோன் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த சைக்ளோன் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் devastating and the strongest storm to hit in the Indian coast. Wind up to 260 km ranged for over 36 hours. 36 ஹவர்ஸில் அந்த விண்ட் பார்த்திங்கன்னா 260 km/h ரீச் பண்ணுச்சு. ஸோ அதனோட விண்டு அந்த சைக்ளோன் வரும்போது சி வேவ்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 7 மீட்டர் ஹைட்டில் மூவ் ஆச்சு. 20 km inland and brought massive destruction and death to a number of coastal districts in the state of Odisha. ஒடிஷாவில் 20 km ஏரியாவில் இதனுடைய ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆச்சு. ரொம்ப பெரிய டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், நிறைய டெத் ரேட்ஸ் இந்த கோஸ்டல் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒடிஷாவில் கோஸ்டல் ரீஜன்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட்லலாம் நிறைய டேமேஜஸை க்ரியேட் பண்ணுச்சு. இட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் தட் மோர் தேன் 10 million people in the 12 coastal belt districts were affected by the cyclone. Nearly 10 million people affected a lot due to this super cyclone. So 12 coastal district வந்து இதனால் அஃபெக்ட் ஆச்சு. More than 10,000 people lost their lives. 10,000 people அவங்களோட லைஃப்பை இழக்க நேரிடுச்சு இந்த சூப்பர் சைக்ளோனால். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த சைக்ளோனுக்கெல்லாம் எப்படி நேம் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு டவுட் வரும். டெலிபரேஷன் ஃபார் நேமிங் சைக்ளோன் in the Indian Ocean region began in 2000 and formula was agreed upon in 2004. 8 countries in the region, Bangladesh, India, Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Sri Lanka and Thailand contributed to a set of names which are assigned sequentially whenever a cyclone storm develops. 2000ல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளான் கொண்டு வராங்க, நம்ம சைக்ளோனுக்கு நேம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த சைக்ளோன். ஸோ 2004ல் எல்லாருமே அக்ரி பண்ணிவிட்டு 8 countries சதர்ன் சைடில் இருக்கக்கூடிய 8 countries அக்செப்ட் பண்ணி நேம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் பார்த்திங்கன்னா பங்களாதேஷ், இந்தியா, மால்தீவ்ஸ், மயான்மர், ஓமன், பாகிஸ்தான், ஸ்ரீலங்கா அண்ட் தாய்லாந்து. ஸோ இவங்கெல்லாம் இந்தியன் ஓஷனில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய சைக்ளோனுக்கு நேம் கொடுத்தாங்க. அவங்க கொடுத்த அந்த நேமை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அதை சீக்வெண்ட்லி வரிசையாக 1 by 1 அதனுடைய சைக்ளோன் நேம் வச்சுட்டு வராங்க. 2010ல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் ஜல் அப்படின்றது சென்னையில் வந்த ஒரு சைக்ளோன். 2011ல் தானே கடலூரில் அஃபெக்ட் ஆச்சு. 2012ல் பார்த்திங்கன்னா நீலம் மகாபலிபுரம் பிட்வீன் சென்னை அண்ட் 2013 மாதி affected in Chennai. 2016 Ronu, it affected in Nagapattinam to Chennai. And 2016 Kiant Chennai. 2016 Nada at Chennai. 2016 Varda at Chennai. And 2017 Oki at Kanyakumari. Now Nirva storm came, that also we know very well. So Gaja in last year, now Nirva. So like that cyclones and all came. So the types of cyclone: temperate cyclone. Temperate cyclone is nothing but 35 degree to 65 degree northern and southern hemisphere la blow ஆகக்கூடிய wind தான் இந்த temperate cyclone அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Temperate cyclones are formed along a front where hot and cold air masses meet in the mid-latitudes between 35 degree to 65 degree north and south. Temperate cyclone do not become weak like a tropical cyclone on reaching the land. Temperate cyclone
commonly occurs over the North Atlantic Ocean and southwest Europe, Mediterranean Basin. Mediterranean Basin's temperate cyclone extend up to Russia and India in winter. In India, it is called as Western disturbance. ஸோ கோல்ட் அண்ட் ஹாட் ஏர் வந்து மீட் ஆகக்கூடிய அந்த பிளேஸ் தான் இந்த டெம்பரேட் சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகும். 35 டிகிரிலேருந்து 65 டிகிரி நார்த் அண்ட் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் ப்ளோ ஆகக்கூடியது தான் இந்த டெம்பரேட் சைக்ளோன். ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் மாதிரி இது லேண்டை ரீச் ஆனதும் அதனுடைய கெப்பாசிட்டியை வந்து இழக்காது, இன்னும் வந்து அதிகமாக தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது மோஸ்ட்லி எங்கெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்க. ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் எங்கெல்லாம் அதிகமாக வரும், டெம்பரேட் சைக்ளோன் எங்கெல்லாம் வந்து இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, நார்த் அட்லாண்டிக் ஓஷன், நார்த் வெஸ்டர்ன் யூரோப், மெடிட்டரேனியன் பேசினில் வந்திருக்கு. மெடிட்டரேனியன் பேசினில் பார்த்திங்கன்னா அப் டு ரஷ்யா வரைக்கும் இது ப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியாவில் வந்து வின்டர் பீரியடில் இது வந்து ப்ளோ ஆகும். ஸோ இதுக்கு இந்தியாவில் என்ன பேர்னா வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் பார்த்திங்கன்னா 30 டிகிரி டு 60 டிகிரி லேட்டிடியூட்ஸில் நார்தர்ன் அண்ட் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் ப்ளோ ஆகக்கூடியது எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன். இட் இஸ் ஆல்சோ கால் மிட் லேட்டிடியூட் சைக்ளோன் சொல்கிறாங்க. They collect energy from the temperate differences which are found in higher latitudes. Extra tropical cyclones produce mild shower to heavy gales, thunderstorms, blizzards and tornadoes. ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்னால என்னெல்லாம் வரும் பார்த்திங்கன்னா, ஹெவி கேல்ஸ் ஆலங்கட்டி மழை வரும், தண்டர்ஸ்டார்ம்ஸ் வரும், பிளைசர்ட்ஸ் மீன்ஸ் பனிப்பொழிவு, டோர்னடஸ் சுழல் காற்று, இதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிசைக்ளோன். ஸோ ஆன்டிசைக்ளோன்னாலே want to see in this picture. Anticyclones are the opposite of cyclone. Here an area of high pressure region is found in the center, surrounded by low pressure on all sides. The wind from the high pressure region move outwards to the low pressure regions in a spiral form. Anticyclones are often accompanied by the cold and heat waves. ஸோ இந்த ஆன்டிசைக்ளோன்ன்றது கோல்ட் அண்ட் ஹீட் வேவ்ஸை கண்டெயின் பண்ணியிருக்கோம். ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவிலேருந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு இது மூவ் ஆகும். சென்டரில் ஹை ப்ரெஷர், சரௌண்டிங் ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் கவர் ஆகிருக்கும். அது இந்த ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா மூவ் டு த லோ ப்ரெஷர் ஏரியா, இட் வில் ஃபார்ம் த ஸ்பைரல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு local winds. Local winds are the winds that blow only in a particular locality for a short period of time. The effect of this local winds are experienced only in that particular area. So local wind it blow in a particular region in a short period alone. So that is local winds, such as land and sea breeze, mountain and valley breeze. They are mostly seasonal and have local names like Fohn in Alps and Europe region, Sirocco in north coast of Africa, and Chinook in Rockies between North America, Lu in Thar Desert in India, and Mistral in Mediterranean Sea in France, Bora in Mediterranean Sea in Italy. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸோ லோக்கல் விண்ட்ஸ் அந்தந்த ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நேம் வச்சுருக்காங்க. யூரோப், ஆஃப்ரிக்கா, நார்த் அமெரிக்கா, இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா தார் டெசர்ட்டில் லூன்னு சொல்லுவாங்க, ஃப்ரான்ஸ் மிஸ்ட்ரல், அண்ட் இட்டாலியில் பார்த்திங்கன்னா மெடிட்டரேனியன் சீல போரா அப்படின்ற நேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் wind in a particular region, that is local wind. So today we are completed that winds. Next class we can see about the clouds. Thank you so much.